नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेज समस्त विवाहित लोक मानू 1,20,000 टंका देवे सरकार। तेबे अनेक उच्चाभिलाषी योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा परिचालित होउछि। एभली परिस्थिति रे विवाहित लोक मानक पई सरकार एक चमत्कार योजना चलाइछन्ते। ए योजना अनुसार सरकार विवाहित लोक मानकु 1,20,000 टंका देबाकू जाउछन्ती। ए योजना अधीन रे उभय स्वामी एवं स्त्री मानक पई 10,000 टंकार पेंशन पाइबा पई एक नियम रही अछि। तेबे अटल पेंशन स्कीम अधीन बयस बढ़ाइबाकू पीएफआरडीए सरकार को कहिछि। ए बाबद सरकार कौनसी एपर्यंत सूचना देई नाही। अटल पेंशन स्कीम को बार्धक्य बाड़ी कहुए कारण यह योजना अधीन अल्प विनियोग करने पड़ी था। ए सहित अवसर पर जड़े मासिक 1,000 रु 5,000 टंका पर्यंत पेंशन पाई थांते। प्रति मासरे 206 टंका विनियोग करी स्वल्प आय करुवा लोक मानक पई सरकार अटल पेंशन योजनाटी आरंभ करिसेंती। प्रति मासरे आपण केवल 1,239 टंका विनियोग करने पड़िबो। तापरे मध्य जितेबेले आपण 60 वर्ष हेबे तेबे मासिक आपण 50,000 टंका पाई पारिबे। जदि उभय स्वामी एवं स्त्री एही योजना रे जोग दियंती तेबे एही परिस्थिति रे आपण प्रति मासरे 10,000 टंका अर्थात वार्षिक 1,20,000 टंका पाइबाकू जाउछन्ते। परवर्ती खबर आ 2 दिन पर्यंत झिपिझिपि वर्षा सहित लागी रहिबो मेघुआ पाग। तेबे झिपिझिपि वर्षा रे भिजिछि ट्विन सिटी कटक भुवनेश्वर समेत विभिन्न जिले में वर्षाटी जारी रही अछि। आज दिनटी पाग कहला रहिथिबा बेले रातिर वर्षाटी आरंभ हेबो। आज वर्षा मध्य जारी रही। तेबे वर्षा पश्चिमा झड़ प्रभाव बोली अनुमानटी करा जाउ अछि। 11टी जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै पूर्वानुमानटी करा जाई अछि। तेबे वर्षा बंद हो गले मध्य खोर्धा कटक ढेंकानाल पुरी जाजपुर रे कहला पाग रहिबो बोली आकलन करा जाई अछि। सेहिपरि उपकूल आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा हेबा नै पूर्वानुमानटी करा जाई अछि। परवर्ती खबर एवं समस्त राशन कार्ड धारी मानू मिलिबो आयुष्मान कार्ड एवं 5 लाख टंकार लाभ। तेबे देशर लोक मानक पई भारत सरकार द्वारा अनेक योजना परिचालित होउछि। देशर कोटी कोटी लोक इस योजनार लाभ पाते। कम मूल्य राशन पई भारत सरकार राशन कार्ड प्रस्तुत करिसेंती। देशर कोटी कोटी लोक माने राशन कार्ड मध्य नेउछन्ती। एदि सहित गरीब एवं अभावी लोक मानकु मागणा चिकित्सा जोगाइबा पई वर्तमान आयुष्मान भारत योजना चलीछि। এই যোজনা অধীନରେ হিতাধিকাରୀ ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋଦି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ। ତେବେ ଖସିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ ଶୀତ। ଆଜିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ପୁଣି ଶୀତର ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହିତ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଢ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2027 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଣିକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ସୁବିଧା। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
आप मुख्य अरविंद केजरीवाल କରିଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ହଲଚଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଧାରଠୁ ନେଇ ଆଇଟିର ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ବର୍ଷର ଶେଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସରିବାକୁ ଆଉ 20 ଦିନ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 15 ଯାଏ କିଛି କାମ ଜରୁରୀ ରହିଛି। କିଛି ଆର୍ଥିକ କାମ ଅଛି ଯାହା ପୂରଣ କରିବାର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆଇଟିଆର୍ ଭରିବା ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମସ୍ତେ 14 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ହେବ ମରାମତି। ତେବେ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଛତିଆ ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଦିନ 1ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କାମ। ଶନିବାର ରବିବାର ଏବଂ ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମରାମତି କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି। ମରାମତି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରାତି 11:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଡ଼ କରାଯାଇ ରାତି 2ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ Z+, ନବୀନଙ୍କୁ Y+ ସୁରକ୍ଷା। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ Y+ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ Z+, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ Z+ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ Y+ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି 857 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଅଧିବେଶନ। ଏହା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଗଦେବ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 857 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 305 ହାତୀ ନାନା ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 149ଟି ହାତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ 229 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ 2 ଥାକିଆ ବସ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ସହରୀ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଅଛି। ଏହି 2 ଥାକିଆ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୋସ୍ କୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଡିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଡବଲ ଡେକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଯୋଗାଣ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବସ୍ ଅପରେଟର ଚୟନ ପାଇଁ କ୍ରୁଟିକ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଅଛି। ଏହି 10 ବର୍ଷିଆ ଚୁକ୍ତିରେ ସପ୍ଲାଏ, ଅପରେସନ୍, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅବଧି ଅତିରିକ୍ତ 2 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି 4,94,366 ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। କେବଳ ନଳବଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି 2,17,170 ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 21ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ସହ 2ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଥାଉ କି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଚିଲିକାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରାନ, ଇରାକ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ରୁଷ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଜାପାନ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ସାଇବେରିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 10,000 କୋଟି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ 33,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସୌରଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଉର୍ଜା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 2,045 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ IAS, IPS ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ 29 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 2,845 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। UPSC ୱେବସାଇଟ୍ upsc.gov.in ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଫଳ ପ୍ରକାଶନ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ଗତ ଜୁନ୍ 16ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 13.4 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14,625 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା, ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ସେବା, ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେବା ଗ୍ରୁପ୍ A ଏବଂ B ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ ସିଙ୍ଗାପୁର। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2025 ଜାନୁଆରୀ 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହଯୋଗୀ ହେବ ସିଙ୍ଗାପୁର। ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଛନ୍ତି ହାଇ କମିଶନର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବେଶ ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲା CCI। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଆୟୋଗ ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଅଛି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି CCI। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସାମସଙ୍ଗ, ଭିଭୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। CCI ଡିସେମ୍ବର 3ରେ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲିଂ ଦାୟର କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଆୟୋଗ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ସାମସଙ୍ଗ, ଭିଭୋ, ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିରୋଧରେ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କର 23ଟି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CUET UG PGରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ 2025 ମସିହା ସ୍ନାତକ CUET UG PG ଏବଂ ସ୍ନାତକରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏଥିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ UGC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଜଗଦୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିଥିବା ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି CUETରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ନୂଆ ତେଲର ଦର। ତେବେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ହାର, ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଧାରରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ।
भुवनेश्वर आज पेट्रोल दर 101.6 पैसा रही बेले डिजेल दामटी प्रति लिटर पिछा 92.91 पैसा रही। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 72 पैसा एवं डिजेल दर 87 टंका 62 पैसा रही। आपणक सहर पेट्रोल और डिजेल दामटी SMS माध्यम जानीपारे। इंडियन ऑयल वेबसाइट अनुसार आपण को निज सहर कोड लिखि 922499 2249 नंबर को SMS पठाइबाकू पड़िबो एवं आपण सहर पेट्रोल और डिजेल मूल्यटी आपण जानीपारे। तेबे आशा करुछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकू निश्चित भाव में भल लगी से भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपण भल पाइबा शुरू वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा लेटेस्ट अपडेट रे सेते पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।